Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 16 about the topic topology of metric spaces. In this lecture, actually from this lecture, we will shift to a new topic. We will study now open sets of a metric space. Right? Now, whenever I study open sets in a metric space, there are many things. It is not just open sets. Right? The study of open sets also will give rise to study of closed sets, interior points, limit points, closure of the set, derived sets, lots of things. Actually, see, in on real line, you know what is open interval. We can say that this open sets is a generalization of the idea of open interval that we use in R. Okay, so one by one, there are many elegant properties of the open sets. We are interested in answering what happens to the union of open sets, what happens to intersection of open sets, when means any point of the open set when I take, what is its property, right? Whether that property is seen in the sets which are not open, etc. Many such things we have to discuss now, and this will be very what we can say very interesting part of studying metric spaces. So we will start with very simple thing today in this lecture. See, we will define first what is open sphere. Some authors called it as open ball. Open sphere, open ball, these are the terminologies used. So we will start with what is open ball or open sphere. Open sphere we will define in a metric space. Open sphere in metric space. So let x comma d be the metric space. X comma d be the metric space. Okay, let x belongs to capital X. X belongs to capital X and R be greater than 0. R be some real number greater than 0. Then open ball or open sphere. Ball and sphere are synonym words, so I may shift sometimes to ball, but most of the times I will use open sphere. But if I say somewhere open ball, it is equivalent. Open sphere centered at X. Centered at X with radius R. With radius R. Denoted by SXR. This is S, this is the center X and R is the radius. Some people write it as SRX. This is also okay. Whatever, I will use this SXR. Okay, what is this? This is denoted by, this is actually is the set of real numbers y belonging to X, set of not real numbers, sorry, set of elements y belonging to X such that distance between X and Y is less than R. काय याचा अर्थ आहे बघा, SXR हा एक सेट आहे. आधी कसा सेट आहे? Y मधल्या एलिमेंट्सचा, y बिलॉंगिंग टू X. लक्षात घ्या. सो या ओपन स्फिअर मध्ये त्या मेट्रिक स्पेस Xच्या बाहेरचे एलिमेंट्स येण्याची काहीच शक्यता नाही, काही गरज पण नाही. सो SXR असं ज्यावेळी तुम्ही म्हणताय त्यावेळी हे सेंटर आहे तुमचं. त्या प्रत्येक ओपन स्फिअरला एक सेंटर असणार आहे आणि काहीतरी रॅडियस असणार आहे, दॅट विल बी ग्रेटर दॅन 0. त्यामुळे SXRचं हा एक सेट आहे, हे नोटेशन झालं. त्या सेटमध्ये कुठली एलिमेंट्स येतात? ऑल y बिलॉंगिंग टू X सच दॅट डिस्टन्स बिटवीन X अँड Y इज लेस दॅन R. म्हणजे त्या सेंटरपासून, हे तुमचं सेंटर आहे ना, सेंटरपासून R पेक्षा कमी अंतरावर असणारे सर्व पॉइंट्स. एकदा ही आयडिया आपल्या डोक्यामध्ये क्लिअर झाली
की मग सर्व सोपं पडतं आपल्याला. नेमकं काय आहे ते ओपन स्फिअर म्हणजे काय? आर पेक्षा कमी अंतरावर असणारे सर्व पॉईंट्स. कुणापासून कमी अंतरावर असणारे सर्व पॉईंट्स? त्या सेंटरपासून. सेंटर इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू. जसं तुम्ही सर्कल काढता ते सेंटर, मग सर्कलच्या आतले पॉईंट्स हे कसे असतात? जी काही रॅडियस असेल त्यांच्या त्या रॅडियसपेक्षा ते डिस्टन्स कमी असतं सेंटरपासून त्या पॉईंट्सचं, बरोबर ना? सर्कल डोळ्यासमोर आणा, तुम्ही लहानपणापासून सर्कल शिकलेलेच आहात. मग ते तुम्हाला कंपॅरिझन करताना किंवा एखादी आयडिया समजावून घेताना ही कन्सेप्ट सर्कलची जी आहे की सर्कलच्या आतले सर्व पॉईंट्स हे त्या सेंटरपासून रॅडियसपेक्षा कमी अंतरावर असतात. तसंच इथे आहे, पण हे सर्कल नव्हे प्रत्येक वेळी. इट डिपेंड्स ऑन व्हॉट इज द मेट्रिक. मेट्रिक काय? आता इथे तुम्ही डिस्टन्स म्हणजे मॉड एक्स मायनस वाय जे आरमध्ये तुम्ही वापरत होतात किंवा R2 मध्ये युज्युअल डिस्टन्स हा कन्सेप्ट वापरत होतात, तेच असेल असं नाही आहे ना. 15 लेक्चर्समध्ये आपण तेच डिस्कस केलं की मेट्रिक म्हणजे असं फंक्शन एक्स क्रॉस एक्स टू आर विच सॅटिस्फाईज दोज 4 कंडिशन्स. इट इज नॉट नेसेसरी युज्युअल डिस्टन्स ऑर द डिस्टन्स दॅट वी टेक इन युज्युअल सेन्स. म्हणून इथे तुम्ही एक लक्षात घ्या की हे डी जे आहे ते डी महत्त्वाचं आहे. डीची डेफिनेशन काय आहे मला माहीत नाही. आत्ता आपण जनरलायझेशन करतो आहोत. एक्स कॉमा डी इज अ मेट्रिक स्पेस. What is the definition of D? What is underlying set? We are not bothered at this moment. लक्षात घ्या. तर हा जो x आहे तो कॅपिटल एक्स मधला आहे. हे झेड वाटतं का आपल्याला? लेट अस चेंज इट. ओके, एक्स. लेट एक्स बिलॉंग्स टू कॅपिटल एक्स आणि आर इज ग्रेटर दॅन 0. तर हे आपण ओपन स्फिअरची डेफिनेशन दिली. मग आता तुम्ही काही गोष्टी लक्षात घ्या की समजा तुम्ही एक्स म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण बघूया. फॉर एक्झाम्पल एक्स म्हणजे तुम्ही आर घेतलात, सेट ऑफ रिअल नंबर्स. ओके, आणि त्याच्यावर डी हे डिफाईन केलं मेट्रिक. डी ऑफ एक्स वाय इज से मॉड ऑफ एक्स मायनस वाय, म्हणजे हे युज्युअल डिस्टन्स. ओके, मग आणि समजा मी एक पॉईंट घेतला कुठला तरी, लेट पी बिलॉंग्स टू आर. पी बिलॉंग्स टू आर, बी एनी आर्बिट्ररी पॉईंट. Okay, if this is any arbitrary point, what can be, and suppose r is greater than 0, what will be SPR? So open sphere with center at P, radius R. हे काय असेल आता बघा, तर it is set of all real numbers y belonging to R such that distance between P, center P आहे ना, distance between P and Y is less than R. ओके, पण ही डेफिनेशन काय आहे तुमची? डिस्टन्स डी पी वाय काय आहे बघा. डेफिनेशन काय? डी एक्स वाय म्हणजे मॉड ऑफ एक्स मायनस वाय. सो हिअर इट विल बी वाय बिलॉंगिंग टू आर. दिस आर शुड बी रिटन लाईक दिस सच दॅट मॉड ऑफ पी मायनस वाय विल बी लेस दॅन आर. बरोबर ना? आता मॉड ऑफ पी मायनस वाय लेस दॅन आरचा अर्थ काय होतो बघा. इट मीन्स it is the set of real numbers set of real numbers y belonging to R such that what? P minus R less than y less than P plus R. Do you agree with this? बघा आता इथे समजा तुम्ही ही रियल लाईन काढलीत. स्कीमॅटिक फिगर आपण काढूया. हा इथे समजा P आहे, R ग्रेटर दॅन 0 आहे, त्यामुळे P मायनस आर हे इथे कुठेतरी असणार. P मायनस आर हे डिस्टन्स R घेतला आपण आणि हे इकडे तेवढंच R अंतरावर P प्लस आर. म्हणजेच काय झालं बघा, आता इथला कुठलाही Y जर तुम्ही त्यातला मधला घेतलात तर त्याचं P पासूनचं डिस्टन्स किती असणार? लेस दॅन R असणार. कारण हे जे अंतर आहे ते R आहे बघा. हे P पासून P प्लस आर पर्यंतचं अंतर R आहे. P मायनस आरचं P पासूनचं अंतर R आहे. म्हणजे जर मला ते कसं पाहिजे बघा, मॉड ऑफ P मायनस 1 म्हणजेच काय? डिस्टन्स बिटवीन P अँड Y हे मला लेस दॅन R पाहिजे आहे. मग इथे जर आपण ह्याच्या पुढचा पॉईंट घेतला, समजा इथला मी पॉईंट घेतला हा काहीतरी स्टार समजा, तर स्टारचं P पासूनचं डिस्टन्स काय आहे बघा, ग्रेटर दॅन आर आहे. सो तो ह्या सेटमध्ये येणार नाही. तसंच हा जो P मायनस आरच्या मागे एखादा पॉईंट घेतला आपण, डबल स्टार समजा,
दिस पॉइंट ऑल्सो विल नॉट बी इन दिस रेंज p मायनस आर टू p प्लस आर. कारण काय, त्याचं डिस्टन्स p पासून हे r पेक्षा जास्त असणार. कळलं ना तुम्हाला? म्हणजेच काय झालं बघा की हे साधं आहे, ओपन इंटरवल p मायनस आर टू p प्लस आर. बघा म्हणजे ओपन इंटरवल, सो p मायनस आर इज नॉट इन्क्लुडेड, p प्लस आर इज ऑल्सो नॉट इन्क्लुडेड, बिकॉज p प्लस आर याचं p पासूनचं डिस्टन्स किती असणार, इक्वल टू r असणार. p मायनस आरचं p पासूनचं डिस्टन्स काय असणार, इक्वल टू r असणार. पण आपणाला लेस दॅन r पाहिजे आहे, त्यामुळे हे p मायनस आर आणि p प्लस आर पण त्याच्यामध्ये नाही घ्यायचे आहेत मला. p प्लस आरच्या पुढचे पॉईंट्स त्यांचा काही संबंधच येत नाही, कारण त्यांचं p पासूनचं डिस्टन्स r पेक्षा मोठं आहे. तसंच p मायनस आरच्या मागचे पॉईंट्स त्यांचा पण काही संबंध नाही, कारण त्यांचा डिस्टन्स p पासून ग्रेटर दॅन r येणार. मग लेस दॅन r म्हणजेच हे मधले सर्व पॉईंट्स येणार. कशाच्या मधले, p मायनस आर टू p प्लस आर. मग आपण रिअल ॲनालिसिसमध्ये काय शिकलात की जर तुम्हाला a आणि b हे दोन रिअल नंबर्स असतील वेअर a इज लेस दॅन b, तर what is the set of the points between a and b called open interval a and b. So this is an open interval. सो हे जे SXR आहे राईट, युज्युअल मेट्रिक स्पेसमध्ये R वर जर युज्युअल मेट्रिक स्पेस मी डिफाईन केलेली असेल तर ओपन इंटरव्हल हेच म्हणजे SPR, बघा P इज द सेंटर, R इज द रॅडियस, विल बी ओपन इंटरव्हल P मायनस आर टू P प्लस आर. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रिझल्ट. म्हणजे आता तुम्हाला असं कळेल, समजा मी हे S3,2 लिहिलं, म्हणजे 3 हे सेंटर, हे सर्व आपण x इज इक्वल टू आरच्या बाबतीत बोलतो आहोत, हे सेंटर आणि हे रॅडियस. ओके, तर मग हे काय होणार बघा, ओपन इंटरवल 3 मायनस 2 टू 3 प्लस 2. बघा p मायनस आर टू p प्लस आर म्हणजेच ओपन इंटरवल 1, म्हणजे दिस इज इक्वल टू, सो दिस इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 1 to 5. बघा 1 to 5 या ओपन इंटरवलमधला, इथे तुम्ही डायग्राम काढा म्हणजे कळेल. हा इथे 1, इथे 2, इथे 3, इथे 4 आणि इथे 5. मग 1 to 5 म्हणजे हे इथून इथपर्यंत. 5 नाही इन्क्लूड करायचा कारण ओपन, 1 पण इन्क्लूड नाही करायचं. तर यातला कुठलाही मी पॉईंट घेतला तर त्याचं 3 पासूनचं अंतर किती असणार, लेस दॅन 2 असणार. कॉमन सेन्स आहे, मॅक्झिमम 5 आहे ना, तो 5 नाहीच आहे आधी. समजा 5 असतात त्याच्यामध्ये ह्या सेटमध्ये, तर 5चं 3 पासूनचं डिस्टन्स 2 झालं असतं. तुम्हाला 2 नको, लेस दॅन 2 हवं. S32चा अर्थ काय, ऑल द रिअल नंबर्स से x बिलॉंगिंग टू r. कसे रिअल नंबर्स की डिस्टन्स बिटवीन 3 अँड x हे लेस दॅन 2 हवं. म्हणून मग आपणाला घ्यावं लागणार 3 मायनस 2 टू 3 प्लस 2 हे ओपन इंटरवल. पण ही आयडिया नीट लक्षात घ्या की आता साधं आहे, एक साधा रूल तुम्हाला मिळाला की SPR, whenever you are talking about set of real numbers, SPR will be open interval P minus R to P plus R. Very simple. बरोबर ना, P minus R to P plus R. P प्लस आरच्या पुढे तुम्ही गेलात की ते रिअल नंबर्स कसे आहेत, त्यांचं P पासूनचं अंतर ग्रेटर दॅन R होणार. ते अलाउड नाही आपणाला, लेस दॅन R पाहिजे आपणाला. बघा DPY असे सर्व Y की ज्यांचं P पासूनचं अंतर लेस दॅन R आहे ते ह्या ओपन स्फिअरमध्ये येणार. राईट, सो आय होप यू अंडरस्टूड दिस. दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. ठीक आहे, त्यामुळे R मध्ये ओपन स्फिअर टेक्स द शेप ऑफ ओपन इंटरवल. दिस इज one thing. Now one more example I will take. I hope you have understood this. One more example I will take. Suppose I take now R2. R2 हा आपला अंडरलाइंग सेट घेतला आपण आणि डिफाइन D from D x, y as root of, म्हणजे युज्युअल डिस्टन्स मी डिफाईन करतोय x1 मायनस y1 स्क्वेअर्ड प्लस x2 मायनस y2 स्क्वेअर्ड. and here we are taking x as x1 x2 and y as y1 y2. so x1 minus y1 square plus x2 minus y2, usual distance formula. Now in this case, suppose I have say suppose I want to calculate
or find what is open interval, say S 0,0 and say radius I take say 5. सो S00 इथे मला सेंटर लिहायचं असं ना, सेंटर 00 घेतलं मी, रॅडियस 5 घेतली, तर काय होणार बघा, इट इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेअर्स x, y belonging to R2 such that distance between x, y and 0,0, right, this should be less than 5. मग आता हे जे काय आहे ना, डिस्टन्स फॉर्म्युला जर मी वापरला तर ह्याचा अर्थ काय होतो बघा, x, y बिलॉंगिंग टू R2 सच दॅट डिस्टन्स फॉर्म्युला हा वापरा, x1 मायनस y1 चा स्क्वेअर म्हणजे x मायनस 0 चा स्क्वेअर, सो इट इज x स्क्वेअर, मग प्लस y1 x2 मायनस y2 म्हणजे y कोऑर्डिनेट्सचं सबट्रॅक्शन, म्हणजे जिथे y कोऑर्डिनेट्स y मायनस 0 आहेत, सो y स्क्वेअर, दिस विल बी लेस दॅन 5. तेव्हा हे R2 मधले असे सर्व पॉईंट्स आहेत की ज्यांच्या, म्हणजे थोडक्यात काय झालं बघा, तुम्ही जर हे सर्कल काढलं ना, लक्षात घ्या, एक आपण सर्कल काढूया, राईट, आणि XY ॲक्सिस काढूया, हे तुमचा X ॲक्सिस समजा आणि हा Y ॲक्सिस. ओके, मग इथे तुमचं हे सेंटर आहे 0, 0, राईट, हिअर इट इज द सेंटर, आणि ही रॅडियस 5, म्हणजे इथे तुमचा पॉईंट जो आहे तो 5,0, दिस इज वॉट मायनस 5,0, दिस इज 0,5 आणि दिस इज वॉट 0,-5. सो ऑल द नंबर्स विच आर इनसाइड धिस सर्कल, what is the situation, their distance from the center will be less than radius. सी सर्कलवरचा कुठलाही पॉईंट मी घेतला तर त्याचं सेंटरपासूनचं अंतर काय असणार, इक्वल टू रॅडियस असणार. सर्कलच्या बाहेरचा कुठलाही पॉईंट घेतला तर त्याचं सेंटरपासूनचं डिस्टन्स कसं असणार, ग्रेटर दॅन रॅडियस असणार. आय वॉन्ट लेस दॅन 5, म्हणजे हे आतले सर्व पॉईंट, सो इंटिरियर ऑफ द सर्कल वी कॅन से. त्यामुळे तुम्हाला एक आयडिया मिळाली. आता इन्स्टेड ऑफ 0, 0 सपोज आय टेक अनदर, सो दिस इज वॉट, दिस आय कॅन से इंटिरियर ऑफ द सर्कल. इंटिरियर पॉईंट आणि इंटिरियर वगैरे हे कन्सेप्ट अजून आपल्याला शिकायचे आहेत. इथे ह्याचा अर्थ आपण आतला भाग सर्कलच्या अशा अर्थाने वापरतो. इंटिरियर ऑफ द सर्कल, नॉट 5 ॲक्च्युअली, दिस शुड बी सॉरी, दिस हॅज बीन मेड एरर. डिस्टन्स इज 5 अँड दिस इज स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स, सो दिस विल बी 25. कारण बघा ना, तुम्हाला रूट जे आहे ना, x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर्ड हे रूट आहे आणि दॅट इज लेस दॅन 5. सो वेन आय रिमूव्ह द रूट इट विल बी x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर लेस दॅन 25. ओके, सो दिस इज इंटिरियर ऑफ द सर्कल, x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर्ड इज इक्वल टू 25. हे तुम्ही 12वी मध्ये शिकलेलं आहे. स्टँडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आहे की ज्याचं सेंटर ओरिजिन आहे, रॅडियस 5 आहे, त्याचा इंटिरियर पार्ट म्हणजे त्यातले आतले पॉईंट हे सर्व असे पॉईंट्स, दिस इज द ओपन स्फिअर S005. आता जर समजा मला इन्स्टेड ऑफ S00 ते समजा तुम्हाला असं सांगितलं की एक्स काय तर म्हणे असं सांगितलं समजा x1, x2 हे सेंटर विच कॅन बी एनी 5 असं समजा दिलं, किंवा इथे R घेऊया आपण, जनरल कॅटेगरी R समजा, तर हे काय होणार बघा, इट इज सेट ऑफ पॉईंट्स x, y, right, belonging to R2 such that distance between x, y and this x1, x2, कारण that is the center, हे जे डिस्टन्स आहे that should be less than R. Okay, now what is the distance formula here? It means if I use it, x minus x1 bracket squared plus y minus x2 bracket squared ह्याचा रूट सर्वाचा रूट हे कसं पाहिजे मला, लेस दॅन R, म्हणजे स्क्वेअरिंग बोथ साइड्स काय मिळणार मला, x मायनस x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड प्लस y मायनस x2 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड इज लेस दॅन R स्क्वेअर्ड. पण आपल्याला माहिती आहे 12वी मध्ये तुम्ही शिकलात की सेंटर रॅडियस फॉर्म ऑफ द सर्कल काय असतो,
जर सर्कलचं सेंटर x1 x2 असेल आणि रॅडियस r असेल तर जनरल त्याचं इक्वेशन काय येतं, x मायनस x1 हेच येणार ना. त्याचं इक्वेशन हे येतं x मायनस x1 स्क्वेअर प्लस y मायनस x2 स्क्वेअर इज इक्वल टू r स्क्वेअर्ड. हे काय आहे, सर्कलचं इक्वेशन. कसं सर्कल की ज्याचं सेंटर आहे x1 x2 आणि रॅडियस आहे r, आणि हे लेस दॅन r स्क्वेअर म्हणताय तुम्ही, म्हणजे या सर्कलच्या आतले पॉईंट्स. म्हणजे समजा असं काहीतरी एक आपलं सर्कल असेल, हे त्याचं सेंटर असेल x1, x2 आणि ही त्याची रॅडियस असेल r. तर ह्या सर्कलच्या आतले सर्व पॉईंट्स म्हणजे हा ओपन स्फिअर असणार. तेव्हा R2 मध्ये R2 इज अ मेट्रिक स्पेस विथ, म्हणजे R2 वर आपण युज्युअल मेट्रिक जर डिफाईन केला, म्हणजे युज्युअल डिस्टन्स, हे जर आपण डिस्टन्स फंक्शन म्हणून घेतलं तर आपणाला ओपन स्फिअरची आयडिया येणार. ओपन स्फिअर कसा असेल तिथे, इट विल बी अ इंटिरियर ऑफ द सर्कल. कसं सर्कल की त्या ओपन स्फिअरचं सेंटर म्हणजे या सर्कलचं सेंटर असेल आणि त्या ओपन स्फिअरची रॅडियस म्हणजे त्या सर्कलची रॅडियस असेल. त्या सर्कलच्या आत असणारे सर्व पॉईंट्स दे आर इन दिस ओपन स्फिअर. त्यामुळे ह्या दोन गोष्टी तरी आत्ता आपण डिस्कस केल्या की व्हॉट इज ओपन स्फिअर फर्स्ट, आणि some examples we must take ना. any definition when you do you have to work on certain examples. तुमच्याकडे काही एक्झाम्पल्स कलेक्ट करायलाच पाहिजेत तुम्हाला. तर ही दोन एक्झाम्पल्स झाली की R मध्ये ओपन स्फिअरचं नेचर काय असतं, युज्युअल डिस्टन्स घेतलं तर. R2 मध्ये ओपन स्फिअरचं नेचर काय असतं, युज्युअल डिस्टन्स घेतलं तर. R मध्ये इट इज अ ओपन इंटरवल. R2 मध्ये इट इज इंटिरियर ऑफ द सर्कल. ओके, सर्कल म्हटल्यानंतर सेंटर आणि रॅडियस येणार. तर ह्या इंटिरियर ऑफ द सर्कल जे तुम्ही म्हणताय त्याचं सेंटर काय असणार, तर ओपन स्फिअरचं सेंटर हे त्या सर्कलचं सेंटर असणार. आणि व्हॉट विल बी द रॅडियस, रॅडियस इज व्हॉट एव्हर रॅडियस यू वॉन्ट इन दॅट ओपन स्फिअर. सो हे दोन साधी एक्झाम्पल्स आहेत. आपणाला असं काही नाही, आता आपणाला माहिती आहे की युज्युअल डिस्टन्स इज नॉट द ओनली डिस्टन्स दॅट यू कॅन डिफाईन ऑन अ सेट. You can define different distances and then that with those distances that set becomes a metric space. Many examples now we have done. मग अनेक वेळा आपणाला वेगवेगळ्या युज्युअल डिस्टन्सपेक्षा वेगळ्या डिस्टन्स बरोबर काम करावं लागतं. मग तिथे सुद्धा आपणाला ते नेचर कसं असेल ओपन सेटचं, ओपन स्फिअरचं आत्ता तरी ते आपणाला माहिती पाहिजे. ओके, सो दोज एक्झाम्पल्स वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बट आय होप यू अंडरस्टूड दिस इंट्रोडक्शन टू ओपन सेट्स. थँक यू.